Good morning, dear students. In plant physiology, there are various processes and activities takes place in the plant, of which one of the important activity or process that is taking place called as growth process or growth, plant growth. Now, today we are going to elaborate on what is about the plant growth and how the growth is takes place, the different phases of growth, and measurement of growth, growth hormones, and various processes and activities related to plant growth. So firstly, we have to define what is meant by the plant growth. Now, plant growth may be defined as a permanent and irreversible increase in the mass, length or height, volume, and size of the plant. That is called as plant growth. So, plant growth is irreversible change. As the growth has been occur, it could not attain its original shape. This is the one of the important characteristic of the living, that living show the growth, reproduction, breathing, or particularly respiration. So these are the characteristics of the living. आपण सजीवांचे गुणधर्म म्हणतो. सजीव प्रजनन करतात, वाढ दाखवतात, श्वासोच्छ्वास करतात, रेस्पिरेशन करतात. तर अशा या ऍक्टिव्हिटीज सजीवांमार्फत होतात. त्यातली महत्वाची ऍक्टिव्हिटी वाढ, आणि वाढ एकदा झाली की ते त्याच्या ओरिजिनल शेपला येऊ शकत नाही. So growth is irreversible, permanent change, permanent increase in the mass, length or height, volume, or maybe the size of the plant. We are going to study related with the plant only. In case of animal also this rule is applicable. But animal attains its height up to its achievement. जिथपर्यंत घ्यायची तेवढीच वाढणार. प्लांटला म्हटलं मात्र तशी लिमिटेशन नाही. Plant can become very much heighted. It can increase in the length. Mass सुद्धा प्लांट मध्ये म्हणजे वजन जे असेल ते, वस्तुमान जे असेल ते जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात प्लांट वाढू शकतं. हा नियम प्राण्यांसाठी लागू नाही. प्राण्यांमध्ये फक्त वाढ होते. तर वाढ ही मासच्या लेवलला आहे, हाईट आणि लेंथ लिमिटेड आहे, व्हॉल्यूमच्या लेवलला राहतो आणि साईज मध्ये राहते. But in case of plant, if we see, this is increase in the mass, length, height, volume, and size. So where the site of growth is there? In plant, growth is confined to root apex and shoot apex, where there is a apical meristem. Meristem is the tissue which continuously growing. They are the tissue which continuously dividing. This apical region contains growing tissue, and these are now classified as a primary meristems, intercalary meristem, and secondary meristem. We said primary meristem as apical meristem. In this shoot and root apices are there. Intercalary meristem is related with the nodes and internodes, or with the elongation of the stem branches. Here, this type of growth takes place, that is called intercalary meristematic growth. And third one, that is the secondary meristem, that is related with the secondary growth. So growth is classified into two types, that is the primary growth and secondary growth. Plant मध्ये growth चे दोन प्रकार पडतात, primary growth आणि secondary growth. Primary growth कशाला म्हणणार? Those which related with the shoot and root apex and intercalary meristem, elongation of nodes and internodes, that is called as
primary growth. Secondary growth is started later on, after plant become mature, particularly in the dicot. Secondary growth occur, where the increase in the girth or volume of the stem increase. That is called secondary growth. सेकंडरी ग्रोथ कशाला म्हणणार की ज्यामध्ये खोडाची जाडी वाढणार, डायमीटर वाढतं, खोड वाढतं, तर त्या ग्रोथला आपण म्हणतो सेकंडरी ग्रोथ. ही कधी होते? लेट सुरू होते. इट हॅज बीन सीन टू बी ऍट द लेट. ही जी ग्रोथ आहे ही काय होणार? लेट सुरू होणार. फर्स्टली द प्रायमरी ग्रोथ अपियर. प्रायमरी ग्रोथ सगळ्यात अगोदर होते अँड देन आफ्टर secondary growth is seen. Then the primary meristem is located in the shoot apex and root apex. They are also called apical meristem. Now these are responsible for increasing the length. Apical meristem is responsible for increasing upward direction and to the downward direction, means length of the plant. Along with, they are also involved in formation of various tissues. Appendages. Appendages means branches or maybe the nodes, internodes are there. So in the plants like bamboo, just like in monocot or mint, the increase in the length is also due to intercalary meristem. So intercalary meristem is responsible for elongation of node and internode or maybe the stem, which is the part of the apical meristem. हे सगळं apical meristem चा पुढचा पार्ट आहे, पुढचा फर्दर ग्रोथ आहे. The formation of cambium, cork cambium, additional vascular tissue are due to secondary meristem. These are related with the secondary meristem. जे सेकंडरी ग्रोथ दाखवतात म्हणजे खोडाची जाडी वाढणार, प्लांट मध्ये खोड वाढतं आणि खोड वाढताना त्याचा कॅम्बियम डेव्हलप होतं. कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी, दोन प्रकारचे कॅम्बियम आहे, कॉर्क कॅम्बियम अँड व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम, that you have already studied in anatomy. So due to this, secondary meristem activate and then secondary meristem responsible for lateral growth, and they bring out the secondary growth in the plant, in the girth of the increasing in the girth of the plant. So this is called the growth related with the girth. So growth can be classified into two types. Growth चे दोन प्रकार पडणार. So that is the primary growth and secondary growth. So here primary growth, that is related with the growth which is responsible for the apical growth or maybe the apical, maybe shoot apex or root apex or maybe intercalary growth. त्याला आपण म्हणणार primary growth. And another one that is called as secondary growth, that is related with the lateral development of lateral meristem, that is to increase the girth of the plant, that is called secondary growth. Now we are here, we think we have to remember one thing, that there is quite difference in between growth and the development. Growth is nothing but, in living organism it may be defined as an irreversible increase in the number and the size of cell, organ or whole organism related to change in size and mass, that is called growth. And development is referred to sum of all changes that an organism undergo through its life cycle. डेव्हलपमेंट ही प्रोग्रेसिव्ह स्टेज आहे, ग्रोथ ही कंटिन्युअस स्टेज आहे. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे काय? हळूहळू होणारी. डेव्हलपमेंट ही हळूहळू होत असते. ग्रोथ ही काही सर्टन लिमिट पर्यंत होते, पण डेव्हलपमेंट त्याच्यानंतरचा स्टेप आहे. डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? टोटल इव्हेंट that is occur starting from germination of seed up to the flowering, maturation, senescence. तिथपर्यंत जेवढा काही झालं त्याला म्हणतो आपण डेव्हलपमेंट. सीड जर्मिनेट होत आहे, जर्मिनेशन झाल्यानंतर सीड ग्रोथ होणार, प्लांटची ग्रोथ डेव्हलप होईल, मॅच्युरिटी होईल, प्लांट मॅच्युअर होईल. आता बघा, समजा एखादं झाड उदाहरणार्थ घ्या, फॉर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर वन ऑफ द ट्री, दॅट इज द सपोज द नीम ट्री. एक निंबाच्या झाडाचं उदाहरण घेऊ आपण, कडुनिंबाच्या झाडाचं. त्याला आपण सीड लावलं किंवा नॅचरली आलं असेल, आपण सीड लागलं असेल, लागल्यानंतर सीड जर्मिनेट होतं. जर्मिनेट झाल्यानंतर काय होईल? इट स्टार्ट द अपायकल अँड अपायकल ग्रोथ, दॅट इज बाय मीन्स ऑफ शूट अपेक्स अँड रूट अपेक्स. मग हळूहळू वाढताना त्याचं इलॉंगेशन ऑफ स्टेम व्हायला लागतं, म्हणजे इंटरनोड त्याला नाहीत पण स्टेमचं इलॉंगेशन होतं, त्याला म्हणतो इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. सो बाय दिस वे दे आर फॉर्मिंग ऑक्झिलरी ब्रांचिंग
त्याला अपायकल ब्रांचिंग आल्यानंतर ऑक्झिलरी ब्रांचिंग येतं, म्हणजे साईडला ब्रांचिंग येतं. हळूहळू ते झाड वाढायला लागतं. मग याला आपण म्हणणार ग्रोथ. आणि ग्रोथ झाल्यानंतर ते काय होईल, एक झाड वृक्ष बनेल, एक मॅच्युअर होईल. समजा 4 वर्षांनी, 5 वर्षांनी, 10 वर्षांनी, 15 वर्षांनी, 20 वर्षांनी एक मॅच्युअर प्लांट तयार होणार. 20 वर्षांनंतर त्या झाडाला जर आपण बघितलं तर एक मोठा वृक्ष कडुनिंबाचा तयार होईल. आणि त्या वृक्षाला मग पुन्हा काय येतील, फुलं येतील, त्याला फळं येतील वेगवेगळे, त्याचे पानं गळतील, सिनेसन्स होणार. सिनेसन्स मीन्स फॉलिंग ऑफ द लिव्स. पानं गळणार, पुन्हा दरवर्षी त्याला पानं, नवीन पालवी येणार. तर ही जी प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट. दिस इज नॉट रिलेटेड विथ द ग्रोथ. ग्रोथ फक्त एक त्यातला एक स्टेप आहे. डेव्हलपमेंट ही खूप लॉंग प्रोसेस आहे. सो देर इज कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट इन द प्लांट. मग ग्रोथ मध्ये आणि डेव्हलपमेंट मध्ये मेजर चेंज काय आहे? ग्रोथ मध्ये सेल डिवाइड होत राहतात, डेव्हलपमेंट मध्ये सेल डिवाइड होत नाही. तर त्याच सेलला मॅच्युरिटी येते, त्याचे मेकॅनिझम डेव्हलप व्हायला लागतात, ते सेकंडरी मेटाबोलाइट तयार करायला लागतात, फ्रूट तयार करतात, फ्लॉवरिंग तयार करतात. सो दिस इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट. मग आता कडुनिंबाचं झाड एका विशिष्ट हाईट पर्यंत वाढणार, त्याच्यानंतर ते वाढू शकत नाही. त्याची एक हाईट ठरलेली आहे, प्रत्येक झाडाची हाईट आहे. सगळे झाड निलगिरी सारखे वाढत नाही उंच. काही झाड एकदम आवळ्यासारखी छोटी हाईटला राहत नाही, काही मोठे वाढतात, काही त्याची हाईट ठरलेली आहे. दॅट इज जेनेटिक. हे जेनेटिक आहे. कडुनिंबाचं झाड किती हाईट पर्यंत वाढणार, याची एक जेनेटिक ठरलेलं आहे कॅरेक्टर, तेवढंच ते वाढणार. वटवृक्ष किती वाढणार, किती वृक्ष किती हाईट पर्यंत तो वाढेल, त्याची हाईट ठरलेली आहे. दॅट इज द जेनेटिक कॅरेक्टर. आणि हे जेनेटिक कॅरेक्टर जे असेल दॅट इज नथिंग बट डिपेंड ऑन डेव्हलपमेंट. हे डेव्हलपमेंट वर आहे. त्याची डेव्हलपमेंट किती व्हायची, जेवढे व्हायची तेवढीच होऊ शकेल, जेवढी हाईट त्याला ऑब्टेन करायची तेवढीच होणार. मग अशा वेळेला ग्रोथ काय होते, स्टॉप होते. मग सुरुवातीची ग्रोथ जी असते ती थोडी स्लो असते, नंतर फास्ट होते आणि नंतर स्टेशनरी होते. दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी एज द ग्रोथ फेज. त्याला आपण फेजेस ऑफ ग्रोथ असं म्हणतो. Now in this growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic. एक सगळ्यात महत्वाचं फंडामेंटल म्हणजे बेसिक कॅरेक्टर आहे प्लांटचं. कारण ग्रोथ ही अशी स्टेप आहे जी सगळे सजीव दाखवतात, जेवढे सजीव आहेत सगळे ऑल आर शोईंग ग्रोथ, प्रत्येक ग्रोथ दाखवतात. अँड दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग बीइंग. जनरली ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. आता ग्रोथ कशी होते, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मध्ये होते, अनाबॉलिक आणि कॅटाबॉलिक अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये ग्रोथ होणार. अँड दॅट अकर ऍट द एक्सपेन्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी एक्सपेन्स केल्यानंतर काहीतरी एनर्जी खर्च केली जाते आणि त्यामार्फत ती ग्रोथ त्या ठिकाणी होते. देअरफॉर एक्सपान्शन ऑफ द लीफ इज नथिंग बट ग्रोथ. ही सुद्धा ग्रोथ आहे. पण मॅच्युरिटी ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट. त्याला आपण म्हणणार डेव्हलपमेंट. So there are having types of growth. I have already said it that growth is classified on the basis of developmental phases into two types, that is primary growth and secondary growth. Primary growth is related with the apical meristem and intercalary meristem that extend roots shoot by giving rise to primary plant body, that is called as the primary type of meristem. त्याला प्रायमरी मेरिस्टेम म्हणतो. प्रायमरी मेरिस्टेमला सुद्धा दोन मध्ये क्लासिफाय करतात, अपायकल मेरिस्टेम आणि इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन, ओरिजिनच्या बेसिसवर प्रो मेरिस्टेम, प्रायमरी मेरिस्टेम, सेकंडरी मेरिस्टेम असं आपण क्लासिफिकेशन करतो. तर सेकंडरी ग्रोथ इज रिलेटेड विथ द लॅटरल मेरिस्टेम दॅट ऍड्स गर्थ बाय प्रोड्युसिंग सेकंडरी वॉस्क्युलर टिश्यू अँड पेरिडर्म. पेरिडर्म म्हणजे वॉल, पर्टिक्युलरली साल, आपण झाडाची साल जी डेव्हलप होते दॅट इज कॉल्ड एज पेरिडर्म. तर पेरिडर्म फॉर्म व्हायला लागली की मग त्याला म्हणणार सेकंडरी ग्रोथ. या ठिकाणी डायग्राम मध्ये दाखवला, दिस इज द लॅटरल मेरिस्टेम where nothing but it involved in the lateral development of the plant. Now here in this there are two type of meristem that are involved, that I have already told you, shoot apical vascular cambium, then along with the root cambium that is called as root apical meristem. So all these are nothing but the cambium are involved in the growth. Now how we can nothing but measure the growth? Now growth can be measured in terms of increase in the length or growth in case of stem and root. एखादी झाडाची उंची मोजू शकतो आपण, त्यावरून त्याची ग्रोथ मोजता येते. इन्क्रीज इन एरिया और व्हॉल्यूम, आकारमान किती वाढलं त्या आकारावरून आपण मोजू शकतो. टेप आपण घेऊ शकतो, टेपने त्याचा गर्थ मोजायचा, त्यावरून आपण प्लांटची ग्रोथ मेजर करू शकतो. हे कोणत्या बाबतीमध्ये, वृक्ष जे असेल, मोठी वृक्ष जे असतात त्याची गर्थ मोजता येते, एरिया और व्हॉल्यूम मोजता येतो. इन केस ऑफ लिव्स अँड फ्रूट मध्ये increase in the number of cell in algae, yeast, bacteria. बॅक्टेरिया मध्ये ग्रोथ झाली तर कशी मोजणार, कारण बॅक्टेरिया युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, त्यामुळे
किती सेल वाढले त्यावरून ग्रोथ मोजू शकतो. अल्गीमध्ये काही अल्गी काय युनिसेल्युलर आहे, काही फिलामेंटस आहे. तर फिलामेंट किती लांब झाला, हाऊ इट इज इन्क्रीज इन द लेंथ, दॅट विल बी डिटरमाइन द ग्रोथ इन अल्गी इन द प्लांट. ईस्ट मध्ये, ईस्ट हे युनिसेल्युलर आहे, तर ईस्ट सेल किती वाढले, नंबर ऑफ सेल किती इन्क्रीज झाले, हाऊ इट इज डिवायडेड, डिपेंडिंग ऑन दॅट वी मेजर द ग्रोथ. सो ग्रोथ कॅन बी मेजर बाय डिफरंट वे. वेगवेगळ्या मार्गाने ग्रोथ आपण मेजर करू शकतो. नाउ इन द ग्रोथ देर इज हॅव्हिंग द डिफरंट फेजेस, that is vegetative phase and reproductive phase. These are the two phases. Firstly, in the development of the plant, vegetative phase occur and then reproductive phase occur. समजा आपण आता क्रॉप घेतो शेतामध्ये. आता क्रॉप घेत असताना in the while we are taking the crop, what happened? Firstly, here vegetative growth occur. त्यावेळेला vegetative growth होते. vegetative growth होते म्हणजे काय, सुरुवातीला बियाणं पेरल्यानंतर त्याला काय येतं, लिम्यूल अँड रॅडिकल येतं. लिम्यूल पासून शूट सिस्टीम डेव्हलप होते, रॅडिकल पासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होते. अँड देन आफ्टर डेव्हलपिंग रूट अँड शूट, देन इट इज फॉर्मिंग ब्रांचिंग लीव्स. त्याला लीव्स यायला लागतात, ब्रांचिंग येतात. रूट्स मध्ये प्रायमरी ग्रोथ, सेकंडरी रूट यायला लागतात, टर्शरी रूट येतात आणि रूट हेअर्स येतात. अशा प्रकारे रूटची डेव्हलपमेंट होते. And here there is utilization of carbohydrate, that is the energy produced from the sunlight, using sunlight from chlorophyll by the activity of photosynthesis. What happened? Carbohydrate is produced and that is utilized. So carbohydrate are nothing but produced and utilized, that is called as vegetative phase. या फेज मध्ये होतं. आणि नंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज सुरू होते. समजा क्रॉप पण प्लांट आपण घेतलं, तर मी आता सांगितलं सुरुवातीला प्लिम्यू रॅडिकल वाढलं, प्लांट वाढलं, आणि नंतर ते रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये पार्टिसिपेट करतं. म्हणजे काय करतं, फ्लॉवरिंग स्टार्ट करतं. इट स्टार्ट फ्लॉवरिंग, इनिशिएशन ऑफ फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंग आल्यानंतर देन आफ्टर इट स्टार्ट्स द पॉलिनेशन, गमेट फॉर्मेशन आहे, पॉलिनेशन आहे. देन आफ्टर फर्टिलायझेशन ऑकर, अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन देर इज फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट फॉर्मेशन झालं, एम्ब्रिओ फॉर्मेशन आहे, फ्रूट फॉर्मेशन, आणि नंतर फ्रूट मॅच्युरिटी. दिस इज ऑल कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव्ह फेज. And in reproductive phase what happened, there is accumulation of storage of carbohydrate. जे काही carbohydrate आहे, all these carbohydrate are nothing but accumulated and that is stored in this reproductive phase. Now if we see vegetative phase, that vegetative phase from seed germination through growth of the plant, that is primary supportive structure जे काही तयार होतात, त्याच्यामध्ये तीन महत्वाच्या स्टेप्स आहेत: सेल डिव्हिजन, सेल एनलार्जमेंट अँड सेल डिफरन्शिएशन. सेल डिव्हिजन that is promoted by the meristematic tissue. So meristematic tissue continuously divide and redivide. Later on meristem mature and from that it develop the permanent tissue. So when the tissue become permanent it get enlarged. त्याला आपण म्हणतो सेल एनलार्जमेंट. जसं झायलेम तयार होतात, फ्लोएम तयार होतात, परेनकायमा तयार होतात, or maybe nothing but कोलेनकायमा, अशा प्रकारचे टिश्यू जे तयार होतात, ऑल दीज आर नथिंग बट रिलेटेड विथ सेल एनलार्जमेंट. सेल एनलार्ज होतो, आकाराने मोठा होतो. इट स्टोअर द फूड मटेरियल. इट हॅज अ लिव्हिंग प्रोटोप्लाझम अँड प्रोटोप्लाझम स्टोअर large amount of nutrient, that is called cell enlargement. Then after cell differentiation, cell differentiation means it has been divided for the work. Which tissue performs a specific work, just like some are performing parenchyma. Parenchyma means they are nothing but storing the food material, water. They are undertaking the activity of photosynthesis. मग त्याच्यात क्लोरेनकायमा आहे, एरेनकायमा आहे. Along with they are having nothing but stellate parenchyma आहे. So there are having different types of parenchyma. So this is called as cell differentiation. Differentiation म्हणजे वर्गीकरण. सुरुवातीला सेल डिवाइड झाले, मग आकाराने मोठे झाले आणि मग वर्गीकरण झालं. वर्गीकरण झाल्यानंतर त्याचे वेगवेगळे सेल टाइप तयार होणार. मग त्याच्यामध्ये काही परेनकायमा म्हणून काम करतील, काही कोलेनकायमा म्हणून काम करतील, काही एंडोडर्मिस म्हणून काम करतील, काही पेरिसायकल म्हणून काम करणार. सम ऑफ देम आर वर्किंग ॲज अ झायलेम, सम आर वर्किंग ॲज अ फ्लोएम. सो दिस इज कॉल्ड सेल डिफरन्शिएशन. त्याला आपण म्हणणार सेल डिफरन्शिएशन. सो सेल डिफरन्शिएशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ व्हेजिटेटिव्ह फेज. आता हे झालं सगळं प्रायमरी ग्रोथ किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेजच्या बाबतीमध्ये. आणि ज्या वेळेला प्लांट सेकंडरी ग्रोथ करेल आणि नंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये पार्टिसिपेट करेल, तेव्हा काय होईल? इन द रिप्रोडक्टिव्ह फेज व्हॉट हॅपन, देर इज अ मॅच्युरेशन ऑफ द टिश्यू मॅन्युफॅक्चर ड्युरिंग व्हेजिटेटिव्ह फेज.
टिश्यू मॅच्युअर व्हायला लागतं, जे की व्हेजिटेटिव्ह फेज मध्ये तयार झाले ते. प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेग्युलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स तयार व्हायला लागतात. जस्टली इनिशियली ऑक्सिन इज प्रोड्यूस, सायटोकायनिन इज प्रोड्यूस, later on gibberellic acid is produced. In the fruit ripening process, here ethylene is produced, and in the senescence or abscission, here abscisic acid is produced. So there is a development of the flower bud, flower, fruit and seed, or the development of the storage organ. हे तयार व्हावं लागतं. ट्यूबर तयार होतात, स्टोलन आहे, रनर आहे, सक्कर आहे. These are the organs where the food material is stored. So this is nothing but the development in the reproductive growth phase. ह्या reproductive growth phase मध्ये अशा डेव्हलपमेंट होतात. रिलेटिव्हली लिटिल सेल डिव्हिजन ऑकर, या ठिकाणी सेल डिव्हिजन जास्त होत नाही. मग कारण सुरुवात एकदा प्लांटला, आता विचार करा, समजा तुरीचं पीक घेतो आपण शेतामध्ये किंवा मुगाचं पीक घेत आहे. सुरुवातीला मुगाच्या झाडाला काय येणार, ब्रांचेस येणार, लीफ येणार, आणि नंतर एकदा शेंगा यायला लागल्या की शेंगा त्या झाडाची हाईट वाढत नाही. नंतर एकदा ठरली ती ठरली वाढ. कोणत्याही झाडाचं असंच आहे. जे अॅन्युअल क्रॉप आहे त्याच्यामध्ये तर ठरलेलं आहे, पहिल्यांदा व्हेजिटेटिव्ह फेज होणार आणि नंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज होतं. जे पेरेनियल प्लांट आहे, पेरेनियल म्हणजे ज्यांची लाईफ सायकल 1 वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा प्लांट मध्ये काय होतं, सुरुवातीला व्हेजिटेटिव्ह फेज, नंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज, देन अगेन फॉलोड बाय व्हेजिटेटिव्ह फेज अँड देन रिप्रोडक्टिव्ह फेज. कंटिन्युअस होत राहतात. सीझनल प्लांट म्हणतो आपण त्याला. सीझन नुसार फ्लावर येत राहतात, पुन्हा त्याला व्हेजिटेटिव्ह फेज होते, पुन्हा रिप्रोडक्टिव्ह फेज होते. सो इन दिस रिप्रोडक्टिव्ह फेज व्हॉट हॅपन, देयर इज लिटिल ग्रोथ ऑकर, होतच नाही, सेल डिव्हिजन जास्त होत नाही. Most of the carbohydrates are accumulate केले जातात, स्टोर केले जातात in the fruit, seed and storage organs. So this is related with the reproductive growth phase, ज्याला आपण काय म्हणणार, reproductive growth phase असं म्हणणार. Then after, in the phases of growth, meristematic both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth. मग ज्याच्यामध्ये काय असतात, मेरिस्टेमॅटिक सेलला आपण स्टेम सेल म्हणतो. स्टेम सेल, these are stem cells of the plant. जसं अॅनिमल मध्ये स्टेम सेल आहेत, कुठे आहेत, एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल, नोटोकॉर्ड असतो, किंवा जे पर्टिक्युलरली ब्लास्टुला, ग्रॅस्टुला जे डेव्हलप होतात, दॅट इज डेव्हलप बाय मीन्स ऑफ स्टेम सेल. तर तसं प्लांट मध्ये जे स्टेम सेल आहे त्याला आपण म्हणतो मेरिस्टेमॅटिक सेल्स. सो मेरिस्टेमॅटिक सेल्स आर देअर, दे आर प्रायमरी अँड सेकंडरी, दे आर इन्व्हॉल्व इन डेव्हलपमेंट ऑफ SAM and RAM, that is shoot apical meristem, root apical meristem, and secondary growth related with the auxiliary bud, vascular cambium, cork cambium, pericycle. ही सगळी जी ग्रोथ आहे दॅट इज रिलेटेड विथ द पर्टिक्युलरली डिफरंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ. मग आता याच्यामध्ये काय होणार, वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत, इलॉंगेशन, मॅच्युरेशन अँड नथिंग बट देन आफ्टर द डिव्हिजन. सो these are the developmental stages in this. So firstly we will see at here the growth curve. What is the growth and growth curve here? The rate of growth of the plant or plant parts is not always the same during the lifespan. रेट जो आहे ग्रोथचा हा सारखा नसतो नेहमी. समटाइम इट इज स्लो, ऍट अदर टाइम्स इट इज रॅपिड, म्हणजे फास्ट असतो, कधी स्लो असतो, कधी रॅपिड असतो. इफ वी प्लॉट इन्क्रीज इन सेल नंबर, एक आपण जर त्याचा सेल नंबर नुसार जर आपण त्याचा रेट काढला अगेन्स्ट अ ग्राफ, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ टिपिकल यस कर्व आपल्याला मिळतो. यस कर्व, दॅट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व, त्याला सिग्मॉइड कर्व असं म्हणतात. सिग्मॉइड कर्वचा शेप कसा असेल, दिस हॅज बीन नथिंग बट लुकिंग लाईक दिस, अशा प्रकारचा. दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व. सो सिग्मॉइड कर्व और यस शेप ऑफ कर्व इज सीन, ज्याच्यामध्ये 3 फेजेस येतात, लॅग फेज, लॉग फेज अँड स्टेशनरी फेज. लॅग फेज इज नथिंग बट रिलेटेड विथ द इनिशियल स्टेप. सुरुवातीची जी ग्रोथ आहे ती लॅग फेज मध्ये होणार, नंतरची जी ग्रोथ आहे ती फास्ट असते, रॅपिड असते, तर ते लॉग फेज म्हणणार आपण त्याला. आणि नंतर शेवटी एकदा रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये प्लांट गेलं की स्लो होते, ग्रोथ जास्त होत नाही, त्याला म्हणणार स्टेशनरी. उदाहरणार्थ कडुनिंबाचं झाडाचं उदाहरण सांगितलं, सुरुवातीला झाड थोडं हळूहळू वाढायला लागतं, मग नंतर खूप फास्ट व्हायला लागतं ग्रोथ त्याची. बघा तुम्ही कोणत्याही झाडाच्या बाबतीत असं आहे, सुरुवातीला जेव्हा आपण बियाणं पेरल्यानंतर ज्याची वाढ असते ती खूप स्लो असते, हळूहळू असते, पण एकदा त्या प्लांटला एक चांगली एक हाईट मिळाली, 1 इंच 2 इंच 4 इंचाची झाली की त्याच्यानंतर बघा त्याची पुढची जी ग्रोथ आहे ती खूप फास्ट असते. दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी ॲज द पर्टिक्युलरली लॉग फेज. आणि नंतर एकदा वाढली की मग शेंगा आल्या, फांद्या झाल्या, शेंगा आल्या, आणि शेंगा भरल्यानंतर त्याच्यामध्ये दाणे भरायला लागले, तेव्हा जर क्रॉप मध्ये बघा तुम्ही तर त्यामध्ये फार काही वाढ होत नाही, तर त्याला म्हणणार आपण स्टेशनरी फेज. प्रत्येक प्लांटला हे रूल अप्लिकेबल आहे, दॅट इज हॅव्हिंग लॉग फेज, लॅग फेज, लॉग फेज अँड स्टेशनरी फेज. लॅग म्हणजे बिहाइंड, जी मागे राहते, हळूहळू राहते. लॉग म्हणजे जी फास्ट होते, ज्याला एक्सपोनेन्शियल फेज असं म्हणतो आपण. आणि नंतरची आहे स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज इज काय,
फास्ट आहे, सॉरी स्लो आहे, स्लो ग्रोथ फेज आहे सगळ्यात शेवटची. अँड दिस लिमिट डिलिमिटिंग द ग्रोथ, ही डिलिमिट करतं. दिस इज रिलेटेड विथ द टाइम. जसा टाइम वाढत जाईल टाइम नुसार ही प्रोसेस कंटिन्यू होणार. आणि इकडे ग्रोथ साईज वेट ऑफ द ऑर्गॅनिझम, वेट वाढणार किंवा ग्रोथची साईज वाढणार. सो दिस इज डिपेंडंट ऑन दिस. सो इन द लॅग फेज दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ वेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज व्हेरी स्लो. जेव्हा ग्रोथचा रेट हा कमी असेल तेव्हा त्या फेजला आपण म्हणणार लॅग फेज. आणि लॉग फेज इट शोज द रॅपिड ग्रोथ अँड इज मॅक्झिमम फॉर द एंटायर लाईफ स्पॅन. कंप्लीट लाईफ स्पॅन साठी जी ग्रोथ राहते त्याला आपण म्हणणार कम्प्लिटली लॉग फेज. अँड देन आफ्टर स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज एकदम मॅच्युअर प्लांट मध्ये. हिअर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट डिक्रीजिंग अँड फायनली इट स्टॉप. सो दॅट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बॅज द ग्रोथ फेज. याला आपण फेजेस ऑफ ग्रोथ आपण म्हणणार. सो इन दिस particularly if we here see the different developmental stages in the growth phase. जर आपण developmental stages जर growth phase मध्ये पाहिल्या तर in this if we see the total time during which the course of growth takes place, that is called as grand period of growth, ज्याला आपण grand period of growth म्हणतो. ओके, मग आता ग्रोथ कर्वला कसं म्हणतात आपल्याला सिग्मॉइड शेप आहे आणि तो टोटल जो पिरियड लागतो जो ग्रोथला त्याला आपण म्हणणार ग्रँड पिरियड. द ग्रोथ पिरियड ऑफ द प्लांट कॅन बी डिवायडेड इनटू 4 फेजेस, दॅट इज द लॅग, लॉग, स्लो फेज आणि स्टडी फेज. आता इथे एक एक्स्ट्रा दिलेले आहे स्लो ग्रोथ फेज. आता ही ऍक्च्युअली इट इज रिलेटेड विथ द स्टडी फेज. ओके, सो इन द बिगिनिंग देयर इज अ पिरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ग्रोथ अँड व्हर्च्युअली देयर इज नो ग्रोथ इन दिस पिरियड. दिस इज द पिरियड कॉल्ड एज लॅग फेज. जिथं जास्त ग्रोथ होत नाही सुरुवातीचा पिरियड असतो त्याला आपण म्हणणार लॅग फेज. नंतर इन द सेकंड फेज ग्रोथ स्टार्ट्स अँड इट्स गेन्स द स्पीड ऍट द लॉगॅरिथमिक लेवल म्हणून आपण त्याला लॉग फेज म्हणतो. लॉगॅरिथम म्हणजे वाढतो. लॉगॅरिथम काय करतो, मल्टिप्लाय करतो ना आपण फॅक्टर असून. सो दॅट इज नथिंग बट लॉगॅरिथमिक मीन्स दॅट इज मल्टिप्लाय. ग्रोथ काय होतं, मल्टिप्लाइड होतं. सो दिस फेज इज कॉल्ड लॉग फेज. त्या फेजला आपण लॉग फेज म्हणणार. And the log phase is followed by the slow growth phase or steady phase. Actually this is the last phase. आता याच्यात 4 नाही, actually 3च आहेत. So slow growth phase or steady phase both are same. So that is related with the last period of the steady phase where there is a number of neither the increase of the cell or nor the decrease in the growth. Growth सुद्धा stop सुद्धा होणार नाही आणि नवीन स्पीशी सुद्धा ऍड होणार नाही, ग्रोथ होणार नाही. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बॅज द स्टेडी फेज और स्लो ग्रोथ फेज. सो दिस इज नथिंग बट रिलेटेड विथ द पर्टिक्युलरली ग्रोथ. हे सगळं काय ग्रोथशी रिलेटेड आहे. नाउ देन आफ्टर देर इज हॅव्हिंग द फॅक्टर दॅट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. मग पुढचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण तो पार्ट याच्यामध्ये बघू. सो दिस इज रिलेटेड विथ द ग्रोथ. आपण फक्त ग्रोथ रिलेटेड बघितलं. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ अँड व्हॉट आर द फॅक्टर्स दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. कोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहे ते त्याच्यामध्ये आपण नंतर डिटेलमध्ये बघू. सो हिअर द टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन. डोंट लेफ्ट. Now you can ask the question. Those you have raised the hand. ज्यांनी hand raise केला होता ते विचारू शकता. आता काय विचारायचं? विचारा. Is there any doubt? Okay.